اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ فیس بک کھولتے ہیں، سوشل میڈیا آپ لوگ کھولتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں تو پہلے کسی جن بھوت کی تصویر آ جاتی ہے سامنے جس کے اوپر نقوش بنے ہوتے ہیں، اور یہ نقوش اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کے سحر میں، ان کے دجالی چالوں میں پھنستے جاتے ہیں۔ فری میسن اور اس جیسی اور دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ شیطانیت کا پرچار کر رہی ہیں کھلے عام، اور اس کھلے عام پرچار میں ان کا سب سے بہترین اور مؤثر ہتھیار جو مسلمانوں کے خلاف یوز ہو رہا ہے وہ یہ نقوش ہے جو آپ اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ آپ فیس بک کھولتے ہیں، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، یا جس کو اب ایکس بولا جاتا ہے، ایکس کو اوپن کرتے ہیں تو سب سامنے آپ کے یوں، اب آپ نے اوپن کیا اور آپ کے سامنے وہ تعویذ یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے، آیا کیا اس طرح ان کو دیکھنے سے ہم پر اثرات بنتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک مسلم ہے۔ آپ اپنے فون میں اپنے ساتھ سحر جادو لے کے ہر وقت چل رہے ہیں۔ اب لوگوں کا اگلا سوال ہوتا ہے، مجھ سے بے شمار اس طرح کے سوالات ہیں کہ کیا اس طرح کا جو سحر ہے وہ اثر جلدی کرتا ہے، تیز کرتا ہے؟ اگر تو آپ کی ایک روٹین ہے، آپ ان عملیات کو دیکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جی میں ان سے چلے کوئی کام لے لوں، کسی کے لیے بھی، کسی بھی طرح کا انسان ہے، مائنڈ میں آ جاتا ہے، اوپر جو کیپشنز لکھی ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں محبوب کو حاضر کریں، آدھے گھنٹے میں جو ہے اللہ معاف کرے طلاق کروائیں، ٹھیک ہے، اور 10 منٹ میں آپ کا محبوب آپ کی باہوں میں، آپ کے بستر پر، توبہ استغفار یا پروردگار اللہ پاک سب کو عزتیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب بہن بھائیوں کی جو عزتیں ہیں، ان کی ناموس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ دوستو، یہ اثر کرتی ہیں۔ بعض لوگ، ہم بے شک وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان جو ہے نا جاذب نظر اور عجیب و غریب شیطانیت سے بھرے ہوئے تعویذات کو دیکھتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ اس سے فوراً اثر ہوتا ہے۔ وہ نارملی جو ہے نا وہ اپنے فون میں اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ اس کو نکال رہے، تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ کے موبائل میں، آپ کے وہ ساتھ چل رہی ہے، آٹومیٹکلی آپ اس دجالی فتنے کی، اس فری میسنز کی چالوں میں، اور اس طرح کے شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کی چالوں میں آپ آ کر جادو کا شکار ہو رہے ہیں، سحر کا شکار ہو رہے ہیں۔ بددمنی، بے حیائی اور بدگمانی ایک دوسرے کے خلاف، بہن بھائی کا نہیں، بھائی بہن کی نہیں، میاں بیوی کی نہیں، بیوی میاں کا نہیں۔ تو دوستو، یہ سارے معاملات اس کام میں جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ اب موسٹلی جو پاکستان میں اللہ معاف کر جو ٹرینڈ چل رہا ہے، مرد تو طلاق بعد میں دے گا، عورت خلا لے رہی ہے، اور 99% جو طلاقیں یا اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس میں دعویٰ کرنے والی عورتیں ہی ہیں خلا کا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور راہ ہدایت کی طرف آئیں۔ راہ ہدایت کیا ہے؟ ہمارے لیے راہ ہدایت اور مشعل راہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ان کے اسوہ حسنہ ہیں، جن کو لے کر ہم دین میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، اپنے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس پرفتن دنیا میں، اس پرفتن دور میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی تمام مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو دور فرما سکتے ہیں۔ تمام قسم کے جو اثرات، بد نخس اور بد اثرات، گندے شیطانی سفلی اثرات، وہ چاہے آپ کے موبائل دیکھنے سے آئے، چاہے وہ کسی کے بھیجے ہوئے سے آئے، وہ کسی کا کیا کرایا ہے، جو بھی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک عمل دیا تھا، وہ لیکن بدقسمتی سے میرے دوسرے چینل پر تھا جو ہیک ہو گیا۔ وہ چینل ہی میرا سرے سے غائب ہو گیا، مجھے نظر ہی نہیں آیا، مجھے وہ چینل دوبارہ نظر ہی نہیں آیا کہ گیا کہاں پہ ہے۔
माशाल्लाह कोई 2000 के करीब उसके ऊपर सब्सक्राइबर था। वॉच टाइम पूरा हो चुका था, कुछ $40-45 भी बन चुके थे। एनीवे ये चीजें बात के लिए किसी टाइम के लिए। आते हैं अपने मकसद और मामले की तरफ जिस बार हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों इस आयत बतश तुम जबारीन, वाइजा बतश तुम जबारीन, इस आयत को रोजाना कम अज कम 11 मरतबा अपनी रूटीन में रख लें। फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, एक्स यानी कि ट्विटर को खोलते हैं, अगर आपके सामने कोई इस तरह की पिक्चर पॉपअप होके आ जाती है, पोस्टों में आ जाती है, तो अब नौज बिल्ला आजकल के जितने भी नाम नहाद आमिलीन खास करके फेसबुक के ऊपर बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। 90% फेसबुक ये जो आमिल हैं, यूट्यूबर आमिल हैं, वो इस तरह के नकूश लगा देते हैं सामने जिनका कोई सर पैर नहीं, जो आपके किसी मकसद के लिए नहीं। उनको खुद समझ नहीं है कि ये हम क्या चीज जो है ना वो पोस्ट कर रहे हैं। अरबी चैनल्स के, इंग्लिश चैनल्स के वो बुक्स की तस्वीरें उठा उठा के उनको जनाब उन्होंने पोस्ट करना है और अपनी एक जो है ना वो फॉलोइंग बढ़वानी है, लोगों से पैसे निकलवाने हैं, बाद में उनके नंबर ब्लॉक कर देने। ये वतीरा है इन लोगों का, ये सिलसिला कार है। इन सब चीजों से बचने के लिए रोज की जो अगर आपके ऊपर कोई भी नखास असरात किसी तरफ से भी आते हैं, आते जाते रास्ते में लोग सदके फेंक जाते हैं, तौबा नौज बिल्ला पता नहीं क्या क्या गंद फेंका होता है बाज़ औक़ात। ये हर चीज से मोबाइल की स्क्रीन पे आने वाले नकूश आप देखते हैं। जब भी कोई ऐसा मामला हो, रोजाना कम अज कम इस आयत मुबारक वइज़ा बतशतुम जबारीन, वइज़ा बतशतुम जबारीन को रोजाना कम अज कम 11 मरतबा अपनी रूटीन में लिया। ना सिर्फ आप पर आने वाले नहस असरात, जादू जो किसी की तरफ से किया गया है या नागहानी आ गया है, आपकी अपनी वजह से किसी गलती से जो वो हो गया है आपके ऊपर, ना सिर्फ ये जादू खत्म होगा बल्कि जिसने किया है, जिसने करवाया है, ये उसकी तरफ भी वापस पलटेगा और मार करेगा। जो असरात किसी ने आप पर भेजे वो उसी पर इम्पोज हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दोस्तों हर किस्म के दजाली फितने से बचने के लिए मोबाइल पर आने वाले जो है ना वो नकूश, तावीज़ात, अमलियात, इस तरह के कोई भी असरात, और ये हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है कि ये जो तस्वीरें ये मोबाइल की थ्रू आप देखते हैं, ये आपकी लाइफ पर, आपकी जिंदगी पर, आपकी रोजमर्रा की रूटीन पर इफेक्टिव होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका असर आपको पे होता जाता है, आप इनके ट्रांस में बनते जाते हैं और सिफली दजाली ताकतों के, फ्री मैसन जैसी गंदी और दजाली ताकतों के, शैतानियत के पैरोकारों के आप ना सिर्फ आलाकार बनते जाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में परेशानियां भी बढ़ाते जाते हैं, काम कारोबार को तबाह करते जाते हैं, घर में नाचाकियां हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों को मार कुटाई करते हैं और इस तरह के न जाने और कितने मसले मसाइल आप लोगों की ये हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। इन सब से बचाव के लिए बेहतरीन है कि अगर आप वइज़ा बतशतुम जबारीन का 1.25 लाख का चिल्ला निकाल लें, 10 दिन 7 दिन में निकाल लें, 21 में निकाल लें, 14 में निकाल लें, 40 में निकाल लें, डजंट मैटर, मसला नहीं है। लेकिन 1.25 लाख की अगर आप तादाद इसकी पूरी कर लेते हैं और कम अज कम एक तस्बीह या मिनिमम से मिनिमम 11 मरतबा रोजाना इस आयत मुबारक को आप अपनी रूटीन में रख लेते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना सिर्फ आप पर जहन्नम की आग जो है ना वो ठंडी हो जाएगी, जहन्नम की आग से रसाई हो जाएगी, मेरा नहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सरकार की हदीस है, सरकार के मुंह से निकली हुई ये बात है कि जो इस आयत मुबारक वइज़ा बतशतुम जब्बारीन, वइज़ा बतशतुम जब्बारीन को अपनी रूटीन में रखता है, अपने रोजमर्रा के मामलात में रखता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर से जहन्नम की आग को ठंडा फरमा देगा, तमाम किस्म के सहर जादू से उसको निजात देगा। कोई भी बद असरात, शैतानी सिफली असरात उसकी तरफ आते हैं, अल्लाह पाक ना सिर्फ उसको खत्म करेगा बल्कि उनसे उसकी हिफाजत भी फरमाएगा और अपना कर्म भी करेगा। दोस्तों ये अमल था, उम्मीद है आपको अमल पसंद आया होगा। अमल पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।